ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਭਰਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ 100% ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ 1% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਓ। Fort Hospitals was started in order to address a wide lacuna in the delivery of healthcare services in this core specialty area of our face, head and neck, which is lacking in our healthcare setup. Our hospital employs state-of-the-art technology. We have a core and dedicated team of surgeons, doctors and technicians working round the clock to deliver state-of-the-art care at par with international standards so that we can give the utmost care for our patients. Hospital has the state-of-the-art modular operation theatre with a critical care setup and ventilator. माल रोड स्थित डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मानवता की निष्काम सेवा के तहत वर्ष 1991 से समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। ट्रस्ट के प्रमुख कमल डालमिया ने बताया कि सिर्फ 100 रुपये फीस में एमडी डॉक्टर डालमिया अस्पताल में मरीजों का उपचार कर रहे हैं, जबकि गरीब व ज़रूरतमंद मरीजों का 100% मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा प्रतिदिन ज्योतिष सलाह, नशा पीड़ितों का उपचार तथा प्रत्येक शनिवार को फ्री कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है। डालमिया ने लोगों से अधिकतम संख्या में इन सेवाओं का फायदा उठाने की अपील की है। जाने अनजाने में कभी हम पथ भटक जाए तो हमें सद्बुद्धि दो, बल दो, शक्ति दो। यहाँ पे कार्य करने वाले सभी डॉक्टर, सभी सेवक, सभी ट्रस्टी सच्चे हृदय से निस्वार्थ सेवा करें। श्री राम हृदय से धर्म का राम नाम विस्तार, पवन के संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूत, बोलो राम राम राम। अमृतसर अपडेट न्यूज़ टीम पहुंची है आज माल रोड स्थित चैरिटेबल हॉस्पिटल डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट। असी अज साडे नाल मौजूद ने डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख कमल डालमिया जी, जिन्हां नाल असी शुरुआत करांगे कि विचार करांगे कि किस तरह इनकी शुरुआत हुई हॉस्पिटल की और किस अज कित्थे मनुखता की कित्थे समाज सेवा की ड्यूटी निभा रहे हैं। आओ उन्हां नाल गल करिए। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ डालमिया साहब। धन्यवाद लूथर जी, धन्यवाद। पहले ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। तो ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, परमात्मा के आशीर्वाद नाल जो कर रहे हैं, ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗੀ। डालमिया जी कदों शुरुआत हुई, कदों रखा गया? बूटा जी मैं तुहानू दसना चाहांगा, ये जो सेवा का उपराला है ये मेरे स्वर्गीय पिता जी श्री गजानंद जी डालमिया, उन्होंने बड़ी उच्ची सोच सी। कारण की सी कि उन्होंने 1935 तो लैके 1950
85 ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਬਿਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਰਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਅਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨया ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੋ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1965 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਸ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 25.5 ਰੁਪਏ ਗਜ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। 1988 ਚ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਲੈਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਨੀ 1999 ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਲਮੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾਲਮੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 1991 ਚ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਜੀ ਟੁਟੇਜਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਸਾਡੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਚ ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਐਲ. ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 1993 ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਭਗਤ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਆਸ਼ਰਮ ਗੋਹਾਨਾ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀਆ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੁਖੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ 1993 ਚ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1995 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕਿਨ ਕਲੀਨਿਕ, ENT ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਾਇਨੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ 1992 ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਡਾਈਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਈਜ਼, ENT, ਸਕਿਨ, ਡੈਂਟਲ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਖੇੜਾ ਗੁੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ 5500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ MD ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ SL ਭਵਨ ਸਕੂਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਭਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਚੌਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਲੁਥਰਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 6000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। 6000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 6000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3, 4, 5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆਦਤਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਊਥ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟਸ ਵੀਕ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ हैं, डॉक्टर साहब पूछते हैं कि बच्चे आप मोबाइल खेलते हैं, आप बोलते हैं जी हम बहुत खेलते हैं। ਅੱਜ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੈਜਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਖੂਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਨਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ OPD ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਵਰੇਜ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 125 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ, MD ਜਾਂ MS ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 100% ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਵਿਦ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਫॉर 4 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਾਸਿਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡੈਂਚਰ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਐਵਰੇਜ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 10% ਆਉਂਦੇ ਹੈ 100-125 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹ ਪੌਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇਵਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਨ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਜਰੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ OP ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਕਿਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਥਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਜਾਂ ਕੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, 버ਗਰ ਮੰਗਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਕ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 100% ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟੋ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰੀ ਔਰ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1999 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ 1997 ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੋਟੇ ਲਾਸ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਚਾਲੂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਜੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਈਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅੱਛੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੇਵਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਤਾਰਾ ਗਰਦਿਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਮੋ ਡੋੜੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2012 ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿੰਗ ਖੋਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਮਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਇਸੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਵਿੰਗ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੇੜਾ ਗੁੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਡਾਲਮੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਾਲਮੀਆ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ।
ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਲੁਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਬਿਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸਰ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਲੂਥਰਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਵਿਨੋਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨਬਿਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਲਵਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, परंतु मैं समझदा कि ਇਹਦਾ शायद विशेष कारण है कि जिस एरिया च चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है ये बेसिकली पॉश कॉलोनीज का एरिया है, इत्थे मतलब थिकली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। जे यह एरिया कितने साडा लोहगढ़ ਜਾਂ ਹਾਥੀਗੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਿਕਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਐਮਐਸ ਤੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰ ਡੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫੀਸ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਟੋਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 8 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ 20-25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਟੋਟਲੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਸੇਵਾ में हरि आप है, सेवा हरती पाप, नीचे युग सेवा करो हरो दीन संताप। गुरु नानक जी महाराज कह गए है। मैं उन्हें पिछले महीने अगस्त के महीने इतने ब्रह्मा कुमारी तो साडे शिवानी बहन जी आए, उन्होंने सत्संग अटेंड किए, उन्होंने भी सानू यही सीख दी कि तुसी कम इन मत करो, कुछ लोगों को देने वाले बनो, कुछ थोड़ा जिहा दे के देखो। बच्चों तो भी बच्चों को कुछ बच्चों को सारे माँ बाप देंगे है, मतलब बच्चों तो भी जो बच्चे बड़े हो जाए उन्होंने तो एक्सपैक्ट ना करो, समाज के प्रति भी ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਲਮੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਲਮੀਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਲਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ और एस्ट्रोलॉजर सेवावां भी फ्री मिल रही हैं। एक छत के हेठा काफ़ी समाज सेवा दी सेवावां लोकां लई उपलब्ध हैं। इसलिए यही अंत कहना चाहांगे कि लोग इसका वध तो वध फायदा उठान।